इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना अरूज वॉलीबॉल के उपर है ना, आज तो पहले ऐसा नहीं देखा है ठीक। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ गेम में ना हाईलाइट नहीं करता। सबसे पहले तो ग्राउंड अलॉट करें कुछ मेजर शहर के अंदर जहाँ पे अच्छे कैंप्स लग सकें, अच्छे खिलाड़ी प्रमोट हो सकें। दूसरा ये कि खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए जिस तरह क्रिकेट के अंदर प्रमोट करते हैं, एड्स में आते हैं, मुख्तलिफ उनकी कैंपेन चलती हैं, तो वैसे ही एक खिलाड़ी को प्रमोट उनको करना चाहिए। सारे को ब्राज़ीली कोच है जी, ठीक है जी, नाल और असिस्टेंट ट्रेनर और फिर ना एनालाइजर नाल जा रहा है फर्स्ट टाइम। Yes, the first honor it's make who is watching the matches happy with the level of volleyball we're gonna put in the court. Second is of course we're gonna play for win any match. साड़ी टीम अजे कोई 5 दिन पहले कावा चैंपियनशिप खेल के आई है, वो तो सिल्वर मेडल लिया अंडर 17 फर्स्ट ओवर सी, वो पहले ही उत्थे चैंपियनशिप सी। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ खेल सकते हैं। कैंप्स पूरे पाकिस्तान के अंदर लगने चाहिए जी, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए फ्रॉम बेस लेवल टू टॉप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। वो मज़ेदार की गल है कि जी ईरान जिन्हें जितया ना टॉप जिती है वो अपना एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप, उन्होंने ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈਗੀ। ईरान को अरबा रुपये ਹੈਗਾ ਵੇ ਫੰਡ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ है ही कुछ नहीं, ठीक है जी। साढ़े को एंग्रो वाले ने माशाल्लाह सानू काफ़ी हद तक उन्होंने एंग्रो यूरिया वाले ने बड़ा सपोर्ट किया सानू, उन्होंने वजह ना सी माशाल्लाह वॉलीबॉल फिर दोबारा बूस्ट अप मतलब किया है फेडरेशन ने, ठीक है। और मकसद साडा टारगेट साडा हैगा कि ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲਣਾ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। एक वक्त सी कि जितने भी कैप्टन सन ना लीड कर रहे सन हर डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਉਹ तमाम ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ कैप्टन सन ना बिलोंग्स टू सियालकोट जोन वालीबाल। ਹੁਣ ਵਾਲੀਬਾਲ मूव हो गया है, मूव हो गया ਜਦੋਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇਣ। ਫਿਜ਼ੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਸਭ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्यारे वेखन वालिओ, अज असी तुहानू नाल लैके एक बड़ी स्पैशल ईवेंट दे विच रलत तुहाडी करवाउण दे वास्ते सियालकोट मीर यूसुफ लैदरवेयर फैक्ट्री दे विच आए होए आ। प्यारिओ, मीर यूसुफ लैदरवेयर फैक्ट्री दे चीफ एग्जैक्टिव जनाब सुहेल खावर मीर पाकिस्तान दे एक बहुत वड्डे गारमेंट्स दे मैन्युफैक्चरर ते है ही ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਖਿਲਾੜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਆਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾ ਯਾਨੀ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। प्यारिओ, उत्थे साडे पाकिस्तान दी कौमी टीम जाके ईरान दी वालीबाल दी कौमी टीम दे नाल प्रैक्टिस मैचेस खेडेगी और उस तो बाद फिर अगले महीने मज़ीद प्रैक्टिस मैचेस खेलन दे वास्ते साडी पाकिस्तान दी वालीबाल दी कौमी टीम चाइना भी जाएगी। असी अज तुहानू इत्थे पाकिस्तान दे तमाम कौमी खिलाड़ियां दे नाल मिलवावांगे। पाकिस्तान दी वालीबाल फैडरेशन दे प्रेजिडेंट सुहेल खावर मीर होरां दे नाल मिलवावांगे। चेयरमैन पाकिस्तान वालीबाल फैडरेशन चौधरी याकूब
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਆਣ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਲਤ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ, ਮਸ਼ਾਹੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। 10 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हजूर ये दसो इरफान साहब कि वालीबाल जिहड़ा ये तो पूरी दुनिया दे विच दूसरा मकबूल तरीन खेल है, यानी अगर असी देखिए तो फुटबॉल पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर वालीबाल। पाकिस्तान इहदी क्यों कमा हक्को हू पजीरा ही नहीं हो सकी? वालीबाल जिहड़ा इहनूं जिथे होना चाहिए सी उत्थे नहीं हैगा पाकिस्तान। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਦਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਝੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਲਵਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं अपनी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਲੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਰ ਹੋਣਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਸ ਬਾਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ, ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੀ। ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸੁਹੇਲ ਹਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਐਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ 16 ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਲ ਮੈਚ 3-2 ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਈਰਾਨ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 올림픽 ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਅਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ ਇੰਡੋਰ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੋਰ ਹਾਲ 'ਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 15 ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਇੰਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੋਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਈਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਕਾਸਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ 18 ਟੀਮਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਤਲਬ 18 ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟੌਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਖੇਲਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਈਰਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਹੈ ਵਾਹ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਪ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਚਸ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚਸ ਖੇਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਖੇਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲਣਾ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ इंशाल्लाह मीर साहब की सरपरस्ती बहुत जल्दी साड़ी टीम बड़े बड़े अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह ले आएगी। डियर व्यूअर्स, हमारे वॉलीबॉल फेडरेशन के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं जनाब सुहेल खावर मीर, जिनके बारे में पहले आपको तारफ़ करवाते हुए मैंने बताया कि वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं मीर यूसुफ लेदरवेयर के। यही फर्म जो है इसके MD मीर साहब के फ़र्जंद अर्जमंद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ़ खावर मीर साहब। बड़ी इनकी भी अफिलिएशन है इस गेम के साथ। पाकिस्तान में वॉलीबॉल की जो गेम है इसकी प्रमोशन के लिए इस खानवादे की ज़री खिदमात हैं। मरूफ़ खावर मीर साहब ने अब भी ऐलान कर रखा है कि हमारी जो टीम एशिया टूर्नामेंट जीत के अगर वापस आएगी, जो कि खेलने के लिए अभी ईरान में जा रही है रिसेंट, ये जीत के अगर वापस आएगी तो मरूफ़ खावर मीर साहब यानी मीर यूसुफ लेदरवेयर की जानिब से 10 लाख रुपया जो है, 1 मिलियन रुपया जो है उसको अवार्ड देंगे इनाम के तौर पर, कैश अवार्ड। आइए आपको मरूफ़ खावर मीर साहब के साथ भी मिलवाते हैं, उनसे भी चंद बातें करते हैं, कुछ सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब ये बताएं कि माशाल्लाह वैसे तो जब से सुहेल खावर मीर साहब आए हैं इस सीट के ऊपर, माशाल्लाह प्रेसिडेंट वॉलीबॉल फेडरेशन, एक जैसे नई रूह सी फूंकी गई है अल्लाह के फजल से। पहले भी मीर साहब की बड़ी देर से इसी फेडरेशन के साथ अफिलिएशन थी। सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पे पंजाब लेवल पे मीर साहब ने बड़ी अच्छी खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन अभी तो माशाल्लाह एक नया वलवला और एक नया जोश देखने में आ रहा है। और इनका मैं समझता हूँ कि एक कदम मुबारक हुआ है कि हमारी जो रिसेंट जो अंडर 16 टीम हमारी एक मेडल भी लेके आई है माशाल्लाह इंटरनेशनली। मज़ीद क्या इसकी बहबूद के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए आपके क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या आप करने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले समझता हूँ कि कैंप्स पूरे पाकिस्तान के अंदर लगने चाहिए जी। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए फ्रॉम बेस लेवल टू टॉप, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए कि बच्चों को सिखाएं, वॉलीबॉल के बारे में एजुकेट करें, मुख्तलिफ गेम, रूल्स एंड रेगुलेशंस और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को, वो मेरे ख्याल से एक इनको नया ट्रेंड शुरू करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जी देखें, अभी हमारे जो मैनेजर हैं टीम के वो बता रहे थे, इरफान नवाज साहब, कि पूरे पाकिस्तान में वॉलीबॉल का इंटरनेशनल लेवल का एक ही ग्राउंड है और वो है इस्लामाबाद में। क्या आपको मज़ीद ग्राउंड्स नहीं चाहिए? देखिए, मज़ीद ग्राउंड्स चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, लेकिन स्कूल्स आप देख लें, कॉलेजेस देख लें, उनके या तो क्रिकेट है या फुटबॉल है, वॉलीबॉल का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो फ्रॉम स्मॉल स्केल वॉलीबॉल को प्रमोट करना चाहिए। फिर अगर कोई लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, फिर इंटरनेशनल ग्राउंड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इनको आपकी ज़बरदस्त सुजेशन है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान क्या किरदार अदा करे? सबसे पहले तो ग्राउंड अलॉट करें कुछ मेजर शहर के अंदर, जहाँ पे अच्छे कैंप्स लग सकें,
अच्छे खिलाड़ी प्रमोट हो सकें। और दूसरा ये कि खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, जिस तरह क्रिकेट के अंदर प्रमोट करते हैं, एड्स में आते हैं, मुख्तलिफ उनकी कैंपेन्स चलती हैं, तो वैसे ही एक खिलाड़ी को प्रमोट उनको करना चाहिए। Dear viewers, the coach of Pakistan national volleyball team is along with us. Please, what is your good name? My name is San Aye, but you can call me Naye. I'm from Brazil. Yes. Now I'm 39 years old, but I half of my life working with volleyball. My India. city in Brazil is Belo Horizonte. Okay. How the training of our team is going? Okay. Now we complete around 2 months practicing, and we introduce in the team new systems from modern volleyball. Also, it's the first time we have a physical trainer. It's very important to play in high level, put them in good physical condition. It's completely different than they've been doing before. And also now we have with us one physiotherapist. Is very important because we are practicing high intensity, so the players need to recover after each practice. And also they have small injuries that we have to prevent the injuries and also treat the injuries. But the main point is the players are getting the systems. We finished our first part of preparation. Yesterday was our last practice. Was our best practice in this period. And I'm confident that they are preparing themselves very well. Now we're gonna have the second part of the practice. Yes. We're gonna have 3 friendly matches against Iran in Iran before the tournament, and I expect that we're going to play well there. And for me, we have one goal, and this goal is play match by match, because Asian Championship is not easy, you know. Yes, You've been playing this kind of tournament a long time, and Yeah. Pakistan now is have taken good positions in the Asian Championships. And my first goal is play the first final against Bangladesh, Yeah. and it's not only play, Yeah. it's play with the systems we are practicing. Very good. That's the goal for the players. And second goal is play the final against Korea. Yeah. For us, any match is gonna be a final, and I'm here to help the players, help the team to play good volleyball and represent the Pakistan flag in the way the Pakistan deserves. Yes. Tomorrow our team is going to Iran. Right. What honor you are bringing for our country? Yes, the first honor it's make who is watching the matches happy with the level of volleyball we're gonna put in the court. Second is, of course, we're gonna play for win any match. So, my opinion, if we have good performance, we are playing happy with confidence and with aggressive and nice volleyball, the Pakistan people will be honor of us. Which tournament is going on in Iran? In Asian Championship? Asian Championship. And then after we have the Asian Games in China. And we will participate, our team will participate in that tournament, Yes. Asian Championship. Yes. I hope you and all of Pakistan fans support us, because that will be very hard challenge for us. Yeah. I have self-challenge also, because it's first time I'm going to work with the team. Until now we didn't play any official match. Our first official match will be there. So I'm confident because they are doing amazing job. They are working very hard. And so now is transfer what we practice for the court in the official matches. I pray for your success. Thank you so much. We are here to support the team and support the Pakistan volleyball. Inshallah. ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਹੇਲ ਖਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਹੁਦਾ ਜਲੀਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਮੱਕਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰ 16 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਅਜ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕੁਝ % ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੀ ਜਾਂ ਵਾਬਦਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਏਕੜ 4 ਏਕੜ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੋ, 40% ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਐਸਓਕੇ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਆਈਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਣਾ ਇਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਇਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह जितना अरूज वॉलीबॉल के ऊपर है ना आज तो पहले ऐसा नहीं देखा है। ठीक है जी जी। अलहमद देखो जी एक सीनियर टीम खेलन जा रही है अज ईरान जिहड़ा कि ईरान साढ़े को ब्राज़ीली कोच है। जी ठीक है जी। नाल और असिस्टेंट ट्रेनर फिर ना एनालाइजर नाल जा रहा फर्स्ट टाइम। उस तो बाद साडी टीम अजे कोई 5 दिन पहले कावा चैंपियनशिप खेल के आई है, वो तो सिल्वर मैडल लिया अंडर 70 फर्स्ट ओवर सी जी। वो पहले ही उत्थे चैंपियनशिप सी। उस तो बाद फिर उत्थे एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है। और मज़ेदार की गल है कि जी ईरान जिन्हें जितया ना टॉप जिती है वो अपना एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप उन्होंने असीं अपने पूल मैच में हराया सी, वो चैंपियन बनी है। हार्ड लक हो जाती है। जी। ठीक है जी। इस गेम इस स्पोर्ट्स ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰਹਿ ਗਈ? देखो जी ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਲੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 12 ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਹਾਲ ਹੋਣ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ईरान को अरबां रुपये ਹੈਗਾ ਵੇ ਫੰਡ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਰੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਰੋ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੇਖੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਡਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਛਾ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਨ ਨਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਨ ਨਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਬਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਾਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰ- ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇਣ। ਫਿਜ਼ੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਸਭ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਬ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁਆਬ ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਅਪ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 5 ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, 6 ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਬਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਬਰੋ ਦੀ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5 6 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਟਰ ਨੇ, ਸਮੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸਰ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ 6 ਐਂਡ ਅਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਉਂਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਸਿਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੋਚ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਤਨ ਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਨੈਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਈਏ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਹੇਜ਼ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਨਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ 400 ਨੈਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਬਸਰਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਲੱਬ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਕਿਲਡ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਦੀਗਰ ਬਾਕੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੀਗਰ ਮੈਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਫਰਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।
चल मेले नू चलीए। रौनक हो जाऊं चट वे चल मेले नू चलीए। ओ रौनक हो जाऊं चट वे चल मेले नू चलीए। मल्ला कट कुड़ते दे वट वे चल मेले नू चलीए। हाय चल